I invite Ms. Vasunati, Head Department of English, to welcome the gathering. Good morning to one and all gathered here. With immense pride and joy, I take this opportunity to warmly welcome you all to this vital and timely cybercrime awareness program organized at our esteemed institution, St. Anne's Arts and Science College. In an era where the digital world walks hand in hand with our everyday lives, understanding cyber safety has become necessary and essential. At the outset, it is with deep reverence I extend a heartfelt welcome and thank our beloved Reverend Mother Dr. Lima Rosario, chairperson of our institution, whose compassionate vision continue to guide us in hosting programs that serve society meaningfully. It is through our mother's spirit and noble foresight that we are encouraged to host events that extend beyond the classroom and into the heart of society. Today's awareness program is yet another proof to Mother's vision of education that is duly human and socially conscious. It is with deep respect and honor that I welcome Tirumali I. Shanas, IPS, Superintendent of Police, Cybercrime Division, Cybercrime 1. We request our Dean Ma'am, Srimati Bharat Kumari, to felicitate DSP Ma'am, Lisha Stella Teresa, with a shawl. We now request our Dean Ma'am to felicitate Mr. Rajni Bala, editor and publisher of Vaime Kural, to felicitate him with a shawl. Our principal ma'am will felicitate him with an miniature. FIR ஃபைல் பண்ணணும். வெரி குட். ஐடியாக கால் பண்ணிட்டு அது வந்துட்டு எல்லா சைபர் குற்றங்களுக்குமா இல்லைன்னா பண மோசடி குறித்த சைபர் குற்றங்களுக்கா? பண மோசடி குறித்த சைபர் குற்றங்களுக்கு தான். சரிங்களா? 1930 கால் எதுக்காக? பண மோசடி குறித்த சைபர் குற்றங்களை நீங்க ரிப்போர்ட் பண்றதுக்கு. ஆனா சைபர் குற்றங்கள்ல வேற என்னென்னலாம் இருக்கு? பண மோசடி இல்லாம இருக்கு. சைபர் புல்லிங் இஸ் a crime, cyber stalking is a crime, non consensual intimate imagery or your imagery, something if they are putting somewhere in social media or any digital platform is a crime. All these things, where can you report? Any idea? There is something called National Cybercrime Reporting Portal, cybercrime.gov.in. So that அப்படின்ற ஒரு வெப்சைட் இருக்கு. சரிங்களா? அந்த வெப்சைட்ல லாகின் பண்ணி நீங்களே வந்துட்டு அந்த கிரைமை ரிப்போர்ட் பண்ணலாம். ரிப்போர்ட் பண்ண உடனே உங்க ஃபோனுக்கு ஒரு மெசேஜ் வரும் அக்னாலஜ்மெண்ட் நம்பரோட. அந்த அக்னாலஜ்மெண்ட் நம்பரை வந்துட்டு எடுத்துட்டு அந்த கண்டென்ட்டை பிளாக் பண்ணணும், அதை வந்துட்டு மேலும் யார் அதை போட்டிருக்காங்க அப்படின்றது தெரியப்படுத்தணும், மேல் நடவடிக்கை வேணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? சைபர் கிரைம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும், சென்னை சிட்டியில் இருக்க ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் cyber crime police station irukku. You will walk into it and you will ask the CCPS personnel to help you out with the complaint.
Now are you clear how to deal with the financial complaint and a non-financial complaint? Precautionary actions and undo the sharing, resharing. By reporting it to stopncii.org and also reporting to all the media platform. Google you can apply for de-indexing. Indexing concept தெரியும்ல, Google நீங்க search பண்ணும்போது based on index தான் அந்த search resultல வரும். Why I am telling this, once the money lost, it is very difficult to get. Lot of cyber criminals are from outside India. When it leaves the system, it is very difficult to get back. So first step to tackle and fight cybercrime is awareness. Since then, he has become a familiar face on Tamil television, starring as Ganesan in the family drama Pavam Ganesan, appeared at major industry events like Vijay Tele Awards. He is a skilled dancer, a live show host, and the college feels very privileged to welcome his parents who have also joined us today. We are very happy for them to join this awareness session. We request our Dean Ma'am to felicitate him with a shawl and memento. With a warm applause. நம்ம ரஜினி அவர்களுக்கு கலந்து கொண்டு அவர்களுக்கு வாழ்த்து சொல்றாங்க. அன்பான பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற விஷயங்கள் வந்து நம்ம காலேஜில் ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்த போறாங்க. நீங்கள் டிஃபரெண்டாக ஒன்றும் சொன்னாங்க. நான் வந்து ஒரே சொன்னேன், இந்த நிகழ்ச்சி அப்படின்னு கேட்டேன். இந்த மாதிரி ஒரு சைபர் கிரைம் பற்றின ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் நீங்கள் வந்து டெஃபினட்டாக வரணும். அது மட்டும் இல்லாமல் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து பெரிய அதிகாரிகளாக வராங்க, நீங்கள் கண்டிப்பாக வரணும் அப்படி சொன்னாங்க. நான் வந்து ஒரே சொன்னேன், வந்து பார்க்கும்போது வெரி குட். அந்த டிசிப்ளின் வந்து நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து அதை கரெக்டாக நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறீங்க. அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. வெரி குட். பிகாஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சைபர் கிரைமாக இருக்கட்டும், மற்ற வந்து வேறு கிரைமாக இருக்கட்டும், எதுக்கு வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு மூலதனம் வந்து அந்த டிசிப்ளின் இல்லாத எல்லா தப்பும் நடக்குது. அதனால இது வந்து அவங்க வந்து அந்த புக்கில் வந்து அந்த வாய்மைக்குறை புக்கில் வந்து போட்டிருக்காங்க. வந்து ஏகப்பட்ட கிரைம்ஸ், சைபர் கிரைம் எடுத்துக்கிட்டா என்னென்னமோ இருக்கு. ஒரு என்ன சொல்றது, இந்த பேங்க் ஓடிபி மூலமாக ஸ்கேம் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னமோ அப்படியே லிஸ்ட்டு போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க. எனக்கு ஒரே வந்து ஆச்சரியமா இருக்குது, இவ்வளோ கிரைம் நடக்குதா? சரி, ஓகே, இதில் முக்கியமான விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா வந்து வீட்டில் பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க, அப்பா அம்மா இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் வருது. ஒன்றே நம்ம கிட்ட வந்து காட்டுறாங்க, ஐயா பாருங்க, இதை இது வந்து ஏதோ பேங்க் ஓடிபி இது பண்ணால் ஏதோ 50 லட்ச ரூபாய் 5 லட்ச ரூபாய் கொடுத்துருக்காங்க, அது என்ன சொல்லி அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம வந்து உடனே கிளிக் பண்ணுற போது உடனே வந்து நம்ம பேங்க் டீட்டெயில் எல்லாம் கேட்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஓடிபி வந்து என்ன ஆகுது, நம்ம பேங்க்ல இருக்க அந்த 2000 ரூபாயும் எடுத்துக்கிறாங்க. அவ்வளோதான். அதனால ரொம்ப வெரி கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டிய விஷயம் இது. அதனால நீங்கள் வந்து நல்லா படிக்கிற குழந்தைங்க எதாக இருந்தாலும் ஒன்று தடவை வந்து நல்லா யோசிச்சு படித்து பார்த்து இது செய்யலாமா வேண்டாமா, இது செஞ்சால் எவ்வளோ பெரிய ஒரு மிஸ்டேக் நடக்கும் சொல்லி நீங்கள் வந்து யோசிச்சு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து வேண்டி கேட்டுக்கிறேன். இதேமா சந்தோஷமாக இருங்க, அடுத்தவங்களை சந்தோஷமாக வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான். யாருக்கிட்ட ஏமாறாதீங்க. அவ்வளோதான். இன்னைக்கு வந்து ஒரு எதிர்காலத்தில் என்னென்ன தப்புகள் நடக்கக்கூடாதுன்றதுக்கு இன்னைக்கு நம்ம ஒரு அசிவாரத்தை போயிட்டு அதுவும் நான் எலெக்ஷனை பற்றி பேசுறீங்க, நம்ம வந்து நம்ம வாழ்க்கையை பற்றி பேசிட்டு. அதனால
இந்த சைபர் கிரைம்ன்றது தான் இப்போ வந்து நாட்டில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த புற்றுநோய் மாதிரி ஒரு கேன்சர் மாதிரி பரவிக்கிட்டே இருக்கு. அதுக்கு வந்து மருந்து இன்னும் கண்டுபிடிக்கவே இல்லை நண்பா. ஆனால் வருமுன் காப்போம், ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர். அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராமாக நாங்கள் நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கு. அதனால நம்ம பாட்டு வந்து இந்த காதலை வாங்கி அந்த காதலை விட்டுட்டு திரும்ப நம்ம ஏமாந்து போறதுக்கு இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சி பண்ணாமலே இருக்கலாமே. ஆனா இதெல்லாம் பண்றது எதுக்காக? படிக்கிற பிள்ளைங்க உங்ககிட்ட கொண்டு வந்து சேர்த்தாதான் உங்க தலைமுறை, அடுத்த தலைமுறை மட்டும் இல்லை, இதுக்கு முன்னாடி ஏமாந்து அப்பா அம்மா இதுக்கு மேல அவங்க ஏமாறக்கூடாது, விழிப்புணர்வா இருக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சியெல்லாம் நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. அதனால நீங்க வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்க, நீங்க வந்து ஜாலியா இருங்க, அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். பட் இருந்தாலுமே நம்மளுடைய இந்த சமுதாயத்தில் நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு முக்கியமான ஒரு பதிவை நம்ம செஞ்சுட்டு போனோங்க நண்பா. அதனால இந்த சைபர் கிரைம் என்னைக்குமே ஏதாச்சும் ஒரு மெசேஜ் வருது, ஏதாச்சும் ஒரு அதிகாரிங்க மாதிரி பேசுறாங்க, உடனே பேங்க்ல இருந்து பேசுறாங்க, உங்களுக்கு இவ்வளவு டெபாசிட் பண்றோம், அடுத்தது வந்து இது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தயவு செஞ்சு வந்து யாரும் கவனக்குறைவா எடுத்துக்காம கவனமா அதை அப்படியே அவாய்ட் பண்றது மட்டும் இல்லை, அதை நம்ம சிந்திச்சு அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும். அப்பதான் இந்த மாதிரி ஆட்கள் வந்து அடுத்த தப்புகள் பண்ணாம இருப்பாங்க. அதனால ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 2026 இதுக்கு சொல்ல வரணும்னா 2026 இந்த மாதிரி நம்ம நிகழ்ச்சி பண்ணக்கூடாது. அந்த அளவுக்கு இந்த அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்ல 2025 நம்ம அலர்ட் ஆகிடணும். அலர்ட் ஆகிட்ட மாதிரி கிரைம்லாம் 2026 இருக்கக்கூடாது. அந்த அளவுக்கு நம்ம முன்னெடுப்பு செல்லணுன்றதுக்காக சொல்றேன். அதனால எல்லாருமே இதே மாதிரி ஹாப்பியா இருங்க, சந்தோஷமா இருங்க. இந்த சைபர் கிரைம் குற்றங்கள்லாம் வந்து கம்மியாகணும்னா நீங்க எல்லாம் முதல்ல அவேர்னஸா இருக்கணும் அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் வந்து கிளம்புறேன். ரொம்ப சந்தோஷம். என்னைக்குமே அவங்கள மாதிரி ஆகணும், இவங்கள மாதிரி நினைக்காதீங்க. அதுக்குள்ள அவங்களே இருக்காங்க. உங்கள மாதிரி இன்னொரு ஆகணும் நினைக்கிறது அதான் வெற்றிக்கான அடையாளமா இருக்க. நண்பா நன்றி, வந்தா டான்ஸ் ரத்தமாகி அந்த எனக்கு அன்பார்ந்த வணக்கங்கள். மக்களால் நான், மக்களுக்காகவே நான் மண் உலகத்தை விட்டு மறைந்தாலும் மக்கள் உள்ளத்தை விட்டு என்று மறைய மாட்டேன் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்று நமது கல்லூரியிலே அழகாக இந்த சைபர் கிரைம் அவேர்னஸ் என்ற ஒரு நிகழ்ச்சி அற்புதமாக காவல்துறையினரால் இங்கே அழகாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். உங்களுக்கு ஏமாந்ததே தெரியும். இதுக்குள்ள நாள்கள் கடந்துவிடும். அதாவது 1 month 2 months போயிருக்கும். நீங்க வித்ட்ரா பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது நீங்க ஆல்ரெடி 10 lakhs earn பண்ணிட்டீங்க. அதாவது 1 lakh தான் பே பண்ணிருக்கீங்க. the board will reflect 10 times more. அப்படி இருக்கும்போது 10 lakhs நீங்க வித்ட்ரா பண்ணனும்னா you have to pay the processing fee. அதுக்கு திருப்பி ஒரு 50,000 கட்டுங்கம்பாங்க. கட்ட ரெடியா? கட்டுவீங்க. வேணா 10 லட்சம் உள்ளே இருக்குது, எடுக்கணும்ல வெளியே. அடுத்தல ஜிஎஸ்டி பே பண்ண சொல்லுவாங்க, அதுவும் கட்டுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கேம்ஸ்ல என்னன்னா இழந்த பணத்தை விட அந்த இழந்த பணத்தை வெளியே எடுக்க ட்ரை பண்ணும்போது தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமாக நடக்கும். ஏன்னா உங்களோட மைண்ட் செட்ல இப்போ என்னன்னா நீங்க கட்டினது 1 லட்ச ரூபாயை மறந்துடுவீங்க. நீங்க 10 லட்ச ரூபாயை என்னோட பணம் நினைக்கும் போது அதை எப்படியாவது வெளியே எடுக்கணும்னு நினைக்கும் போது you will keep on paying again and again and again. இதுல தான் அதிகமான லாஸஸை ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் இங்க கிட்ட வரும்போது இன்வெஸ்டிகேஷன்ல நிறைய ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது வரும். என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஏ குரூப் வந்து அனுப்பின பணம் பி குரூப்புக்கு போயிருக்கும். இதுக்கு மட்டும் நல்லா சவுண்ட் வருவேன். ஸோ நம்மளே மட்டும்தான் காப்பாற்றிக்க முடியும். சைபர்ல தொலைஞ்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாம் இழந்ததுக்கு அப்புறம் போலீஸ்ட வந்தா மேற்கொண்டு நீங்க இழக்காம காப்பாற்றலாம். ஆனா நீங்க இழந்த பணம் வந்து அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட கால அவகாசத்தை தாண்டி நீங்க எங்ககிட்ட வரும்போது அந்த பணம் வித்ட்ரா ஆகப்பட்டிருந்தால் என்ன கிடைக்காது, நம்மளுக்கு பணம் மீட்பதுங்கிறது மிகவும் சேலஞ்சிங்கான விஷயமா மாறிடும். ஸோ ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர் அப்படின்னு சொல்றது சைபருக்கு ரொம்ப 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 பொருந்தும். ஸோ இது உங்களோட மட்டும் நிறுத்திக்காம நீங்க எங்கெல்லாம் உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ், ஃபேமிலி, ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையும் கண்டிப்பா இதை போய் எடுத்துட்டு போகணும்.
அண்ட் எத்தனை பேருக்கு 100க்கு மேலே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கு ஃபேஸ்புக் ஆர் இன்ஸ்டால? 100 கம்மிங்கிறேனோ? ஓ 200? எல்லாமே 100க்கு மேலே தானே அது. 50 and above? 10 and above? ஆளே இல்லை, ஃப்ரெண்ட்ஸே இல்லை, அப்புறம் எதுக்கு இன்ஸ்டா? ஃபாலோவர்ஸே இல்லை. ஓகே, ஸோ தெரியாத நபர்களை உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்குள்ளே கொண்டு வரதுக்கு அனுமதிக்காதீங்க. உங்களுடைய ரகசியங்கள் ஒரு சமவெளியில் லைக் இந்த பிளாட்ஃபார்ம், சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்மில் பகிரதுக்கு நெவர் ட்ரை டு ஷேர் யுவர் பர்சனல் டீடைல்ஸ். உங்களை எல்லாம் கடத்தணும்னா ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது. உங்களை கடத்தணும்னா பழைய காலத்தில் மாதிரி இந்த பொண்ணு எப்போ வீட்டை விட்டு வெளியே வருது, எப்போ திரும்ப வீட்டுக்குள்ளே போகுது, எந்த டைம் வந்து என்ன பண்ணுது, எப்போ டியூஷன் போகுது, இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணுமா? ஃபாலோ பண்ணணுமா? எப்போ எதை ஃபாலோ பண்ணால் போதும்? உங்கள் இன்ஸ்டாவை ஃபாலோ பண்ணால் போதும். ரெண்டுமே ரொம்ப சூப்பராக இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுத்தாங்க. பட் அதுதான் அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து அவங்களுக்கு தான் தெரியும் எந்தெந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ்லாம் எவ்வளோ சூப்பராக மக்கள்கிட்ட வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்றது அவ்வளோ தெளிவாக வந்து சொன்னாங்க. தேங்க்யூ மேடம், தேங்க்யூ ஸோ மச். மேடம் சொன்னாங்க லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். நான் யூடியூப்பே வச்சிடல மேடம், அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி பண்ணேன். இன்னொரு இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து வெறும் 115K 3 வருஷமாக அந்த ஃபாலோவர்ஸ் மட்டும்தான் மேடம் எனக்கு இருக்காங்க. ஏறவும் இல்லை இறங்கவும் இல்லை. அதே மாதிரி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் இந்த மாதிரி பேமெண்ட் பண்ணால் வந்து ஃபாலோவர்ஸ் அதிகமாக்குறோம், அந்த மாதிரி ஃபேக் கமெண்ட்ஸ்லாம் போட்டு உங்களுடைய இதெல்லாம் பயங்கரமாக ஃபாலோவர்ஸ் உண்டாக்கி நல்ல நல்ல கமெண்ட்ஸ்லாம் போடுறதுக்கு எங்கள் டீம் இருக்காங்க, விங் இருக்காங்க, ஐடி விங் மாதிரி அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க. அதெல்லாம் தேவையில்லை. அது என்றைக்கு நிரந்தரமும் கிடையாது. நம்மளை பார்த்து நம்மளுடைய வேலைக்கு தகுந்த அதில் இன்ஸ்பயர் ஆகி ஒரு 4 பேர் வரணும். அதன் மூலமாக அவங்க எதாவது பயன்படுறாங்களா, அவங்க ஏதாச்சும் இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்துகிட்டு அவங்க வேலையில் இந்த மாதிரி மிமிக்ரி எடுத்து ஒரு இதுவாக செய்கிறாங்க, அதுதான் நம்ம முக்கியம். அதுதான் நம்மளுடைய உண்மையான வெற்றி. ஸோ அதனால் இதெல்லாம் நானும் ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல மேடம் சொன்ன மாதிரி. அதனால் நீங்களும் ஜாக்கிரதையாக இருங்க. ஸோ தேங்க்யூ. அப்புறம் என்ன சொல்கிறது, கடைசியாக வந்து அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் இங்கே கலந்து கொண்டு கடைசியாக ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுகிறாரு. அதோட நம்ம பேசிக்கலாம். இன்னொரு ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியில் மறுபடியும் நம்ம இன்னொரு கல்ச்சரல்ஸ்லாம் நடக்குதுல்ல, இனிமேல் வரப்போகுதுல்ல, இப்போ கண்டிப்பாக நான் வரேன். அப்போ வந்து நம்ம வேறு மாதிரி நிகழ்ச்சிலாம் சூப்பராக பேசுவோம். சரியா? அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் கடைசியாக When there is a beauty in the character, there will be harmony in the home. When there is a harmony in the home, there will be a order in the nation. When there is a order in the nation, there will be a peace in the world. My dear children, நாம் அனைவரும் ஏதோ பாதுகாப்பாக சைபர் குற்றங்களிலிருந்து தப்பித்து நாம் அழகாக பாதுகாப்பாக வாழ வேண்டும். நாம் அனைவரும் ஒற்றுமையுடன் இருந்து இந்தியாவை ஒரு வளம் பெற்ற நாடாக உயர்த்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துக்கள். நன்றி, வணக்கம், ஜெய் ஹிந்த். எல்லா வாய்ப்புகளும் இருக்கு. ஆனால் அதுக்கான நிகழ்ச்சி இல்லைங்கிறதால நம்ம வந்து இன்னொரு நல்ல நிகழ்ச்சியில் மேடம் சொன்னாங்க கல்ச்சரல்ஸ்லாம் எப்படி சார் மொத்த வயசு இங்கேயே பண்ணிட்டு அடுத்த வாட்டி கூப்பிட முடியாத மாதிரி பண்ணிடாதீங்க இருக்கு. அதனால இப்போ வந்து மேடம் பேசியிருக்காங்க. ஸோ அது வந்து ஒரு சில பாயிண்ட்ஸை நம்ம பேசுறதுக்காக கூப்பிட்டுருக்கோம். ஸோ அதனால் அதை கரெக்டாக நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு டைம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். உங்கள் டைமை நம்ம எடுத்துக்கூடாது, அவங்க டைமை நம்ம எடுத்துக்கூடாது. அதனால் கரெக்டாக அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணி நம்ம இதே மாதிரி மேடம் சொன்ன மாதிரி சேஃபாக இருப்போம், சந்தோஷமாக வாழ்வோம் என்று தெரிவித்துக் கொண்டு வருகிறது. அன்பான இந்த அழைப்புகளுக்கு ரஜினி பாலா தேங்க்யூ ஸோ மச்ங்க. ரவி சார் அவருக்கு என்னுடைய நன்றி. மேடம் 2 பேருக்குமே மிகப்பெரிய நன்றி. தேங்க்யூ அக்செப்ட் பண்ணதுக்கு. தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகெயின். காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் காலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி என்னை இன்வைட் பண்ணது. தேங்க்யூ. மேடம் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க, 3 கொஸ்டின் கேட்டாங்க. அது கரெக்டாக ஆன்சர் சொன்னது 3 பேர் சொன்னீங்க. அந்த 3 பேர் சேர்ந்து பாருங்க. Ms. Petrina Shamita of 2nd BSc Computer Science.
அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம கலை கல்லூரிக்கு சார்பாக நம்ம பத்திரிகை வாய்ப்புகள் பத்திரிகை சார்பாகவும் மனதார நன்றி வாழ்த்துக்களை சொல்லியிருக்கேன். மற்றும் தமிழ்நாடு சைபர் கிரைம் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து சொன்னோட இந்த நிகழ்ச்சி அந்த மாதிரி காலேஜில் வந்து குழந்தைகள் முன்னாடி என்ன பண்ணுறோம், நீங்களாம் இந்த சைபர் கிரைம் அவார்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நீங்கள் தெரிஞ்சது மட்டும் இல்லாமல் தங்களுடைய வீட்டில் அம்மா அப்பாவுக்கு கண்டிப்பாக சொல்லணும். நிறையா நீங்கள் மொபைல் ஃபோனே நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து வீட்டில் ஃப்ரீயாக பேசுறது. அதனால் இந்த மாதிரி விஷயம் நடந்தது. இந்த மாதிரி காலேஜில் வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தாங்க. இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. யார் எந்த டைமில் எதுவும் ஃபோன் பண்ணி காட்டினா எந்த ஒரு இதுவும் தரக்கூடாது. பணம் அதிகமாக வருது அப்படின்னு சொன்னாலும் அது ப்ராப்ளம் இருக்கும். பணத்தை சார்ந்த எந்த ஒரு விஷயங்கள் வந்து 100 ரூபா போட்டால் 5 ரூபா தரேன், இந்த மாதிரி எந்த விஷயங்கள் இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் தான் இருக்கும். இப்போ வந்து என்னுடைய ஒரே ஒரு ஆசை, நம்ம முதல்ல வந்து சூப்பர் ஸ்டார் வந்து இந்த பத்திரிகையில் இருக்கிறவங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தா எப்படியோ அதே மாதிரி ஒரு வாழ்த்தி ப்ரோக்ராம் முடிப்பார். ரெண்டாவது, உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே சைபர் கிரைம் டிபார்ட்மெண்ட்டில் 1930 பேருக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறாங்க. எல்லாரும் காலேஜில் கொடுப்பாங்க, வாங்கிக்கலாம். ஜனக மனோரி பாடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் சார் சொன்ன மாதிரி இணை வந்து அவரே வந்து பார்ப்பாரு. அதுக்காக சென்டானிஸ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் அவங்களுக்கு வந்து என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றி. சைபர் கிரைம் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து மிக சிறப்பாக நடந்தாங்க. அது வந்து ஷானாஸ் ஐபிஎஸ் அவங்க இருக்கட்டும், அவங்க மீனாட்சி மேடம், அப்புறம் வந்து அவங்க கூட வந்த மேடம் எல்லாருக்கும் எனக்கு மிகப்பெரிய நன்றி. அதை வந்து சிறப்பாக ஆர்கனைஸ் பண்ண வாய்மை குரல் நம்ம ரஜினி பாலா அவங்களுக்கும் என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். இதே மாதிரி வந்து அவேர்னஸாக நம்ம வந்து அலர்ட்டாக இருப்போம். நம்மளுக்கு வந்து எல்லா வித கிரைமே வந்து நம்ம தடுத்து நிறுத்துவோம் சொல்லி நான் வந்து வேண்டி கிடைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். மறுபடியும் சந்திப்போம். தேங்க்யூ. எல்லாரும் நல்லா இருக்கும்.